this Chola dynasty, it was called the Imperial Chola dynasty. It was called the Imperial Chola dynasty. The Imperial Chola dynasty. So this Imperial Chola dynasty was founded by the great Vijayalaya Solan. The great, it is a previous year question. Vijayalaya Cholan. Vijayalaya Cholan. The great Vijayalaya Solan was the founder of Imperial Chola dynasty, and he was the one who founded the city Tanjavur. Don't go for Rajaraja Cholan. The city Tanjavur was founded by Vijayalaya Solan. He was the one who laid the foundation for the Imperial Chola dynasty, and he erected a temple for his. Do you know what is the family god for Cholas? Family god, Koladevo. Shiva, right? Yes, of course Shiva, but Cholas, before Shiva, the Cholas family deity is Vadabhadra Kali. They call it as Nishamba Sudhini. It was there in your 7th standard book. Nishumba Sudhini, Nishumba Sudhini. இன்னைக்கும் நீங்க தஞ்சாவூர்லாம் போனீங்கன்னா நிஷும்ப சுதனி கோயில் எங்கன்னு கேட்டா அங்க எவனுக்கும் தெரியாது. வடபத்திர காளியம்மன் கோயில்னு கேட்டா தெரியும், கூட்டு போயிடுவாங்க. Tanjavur famous for 2 temples, Lucky Mariamman temple called Punnenallur Mariamman, and also this Vadabhadra Kaliamman. Cholas, before going for any war, they worship their family deity, none other than this Nishamba Sudhini alias Vadabhadra Kaliamman. அப்போ மக்களே இப்படிதான் Vijayalaya Sola, he was the one who laid the foundation for the Imperial Chola dynasty. And for your kind understanding, in the Imperial Chola dynasty, time period 850 to 1279. 850 to 1279. Look, before I said, right, the Pallavas period is 550 to 850. Sir, you may ask me, Pallava period in Cholas, how they were all under the vassals. Vassals, they were all feudal lords. They were all the Cholas were all the Cholas. The Cholas were under Pallavas. Pallavargal kitta da Cholas enna pannittu irukanga. They were all vassals. They were all acting as a vassal or Kurunila mannargal. But சட்டென்று மாறுது வானிலைன்ற மாதிரி in the year of 850 common era, in the year of 850, it is not only the political, it is not only the actually the political climate of Tamil Nadu changes. 850 என்ன ஆகுது அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுல ஒரு பெரிய வார் ஒன்று வருது. நீ பெரியாளா நான் பெரியாளான்னு ஒரு வார். யார் யாரும் சண்டை போடுவாங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த மேப் பார்த்து சொல்லுங்க. Cholas were under the vassals of Pallavas. But now there was a power struggle. Which 2 important fellows going to fight now? Very good, the Pandyas and also the Pallavas. Understand the fact, in the 9th century, in the mid of the 9th century, there was a serious power struggle between Pandyas and Pallavas. There was a serious power struggle because by this time period, the Pandyans are so dominant in nature. Understand the fact, Pandyans always will have friendship with the Sri Lankan rulers. Every time. Cholas, they won't have friendship with the Sri Lankan rulers. This is the historical thing actually. சோழர்கள் லங்காதிபதிகள்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சிலோன் மன்னர்கள் கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா வச்சுக்க மாட்டாங்க எப்பயுமே. அவங்களுடைய எதிரிங்க அவங்க. பட் பாண்டியர்கள் ஸ்ரீலங்கன்ஸ் கூட எப்பயுமே ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா வச்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க. லாஜிக் புரியுதா? அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா 850ல தமிழ்நாட்டுல பல்லவர்களுக்கும் பாண்டியர்களுக்கும் ஒரு ஃபைட் நடக்குது. இந்த ஃபைட் ஹிஸ்டரியில யூஜிசி நெட் எக்ஸாம்ல கேக்குறாங்க. தட் இஸ் a battle called திருப்புரம்பியம். Have you heard this word? திருப்புரம்பியம் கும்பகோணம் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அது. இன்னைக்கு ஒரு ஒண்ணுமே இல்லாத மாதிரி ஒரு சுடுகாடு மாதிரி இருக்கு. பட் திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பேட்டில் இன் த ஹிஸ்டரி ஆஃப் தமிழ்நாடு. பிகாஸ் இந்த பேட்டில்ல யாருக்கு சார் ஃபைட்? த பல்லவா ரூலர், the Pallava ruler Aparajit. He was the last Pallava ruler, Aparajit. He was facing the Pandyan ruler Varaguna Pandya. He was facing the Pandyan ruler. The Pandyan is supported by Sri Lankans. The Pandyans were supported by Sri Lankans. In the single day, the first day of the war, this bloody fellow Aparajita Pallava, he was almost to lose.
He understood that in front of the Pandyas and Sri Lankas, his power is nothing. So this Aparajita Pallava is going to whom? யார்கிட்ட போவாரு ஹெல்ப்புக்கு? விஜயாலய சோழன் கிட்ட போய் ஹெல்ப் கேட்கிறார். அவரை பார்த்த உடனே ஒரு மூட் ஆயிட்டார் ஆக்சுவலா. ஏன் தெரியுமா? அவருக்கு அப்ப வயசு 96 வயசு, 2 கால் கிடையாது. என்னடா இந்த தாத்தா கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு ஒரு பயத்திலேயே, பயம் இல்ல, ஒரு யோசிச்சுக்கிட்டே, சார் ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ இன் திஸ் பர்டிகுலர் பேட்டில் பிகாஸ் யூ ஆர் மை வேசல், உங்ககிட்ட ஹெல்ப் கேட்காம நான் யாருக்கிட்ட போய் கேட்பேன் அப்படின்னு மனசுலயே நினைச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றாரு, ஹெல்ப் கொடுங்க, ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்றார். This Vijayalaya Solan says like this, I will help you Aprajit, no issues, but எனக்கு என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க? What Aprajit says, you know, sir, in this particular battle, if we won, நாம ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னா, our ancestors, அதாவது the Pallava ancestors, they acquired, okay, the Chola land, the original Chola land from your ancestors. புரியுதா? எங்களுடைய மூதாதையர்கள் உங்களுடைய மூதாதையர்கள் கிட்ட இருந்து என்ன பண்ணாங்க, சோழ தேசத்தை புடிச்சுக்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க நமக்கு குறுநில மன்னர்களா மாறிட்டீங்க. ஒரிஜினலா நீங்க தஞ்சாவூர் ரூல் பண்ணல, ஒரிஜினலா எங்க ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, திருச்சி தான் ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் அந்த இடம்லாம் இப்ப பல்லவாஸ் கிட்ட வந்துருச்சு. அப்ப என்ன சொல்றாரு திஸ் அப்ராஜித பல்லவா, சார் இந்த வார்ல மட்டும் நம்ம ஜெயிக்கிறோம் சார், ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னா எங்களுடைய மூதாதையர்கள் உங்களுடைய மூதாதையர்கள் கிட்ட இருந்து இந்த சோழ தேசத்தை புடுங்கினாங்கல்ல, அதை நான் அப்படியே உங்களுக்கு திருப்பி கொடுத்துறேன் சார். This is the nice opportunity. Vijayalaya Cholan என்ன பண்றாரு, he accepted. ஆனா this Aprajit was thinking how this bloody fellow is going to fight. Now he called for இந்த படத்துல பாகுபலியில கட்டப்பா அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க தெரியுமா, அப்ப வருவான் தெரியுமா, அது மாதிரி now this fellow calls பழுவேட்டரையா, come on, we are going for a fight. So பழுவேட்டரையர்ஸ் are none other than hereditary the commander in chief for the Cholas. These பழுவேட்டரையர்ஸ், their hometown is the present day of மன்னார்குடி, காட்டு மன்னார்குடி தெரியுமா உங்களுக்கு? கடலூர் பக்கத்துல காட்டு மன்னார்குடின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு தெரியுமா? பொன்னியின் செல்வன்ல வந்து பார்க்கும் பொழுது பழுவூர் இளையராணின்னு சொல்றாங்களே தெரியுமா? அந்த பழுவூர் எதுவும் கிடையாது, அதுதான் காட்டு மன்னார்குடி. சோழ தேசமே அப்படிதான் ஸ்டார்ட் ஆகும். சோழ தேசமே கடலூர்ல அப்படியே அந்த யாருன்னா அந்த வீராணம் லேக் பக்கம் போயிருக்கீங்களா? எங்க சார், நாங்களாம் தப்பித்தவரி கூட அண்ணா நகரை தாண்டது கிடையாதுன்றீங்களா? போயிட்டு வாங்க, சோழ தேசம் எவ்வளவு செழிப்பா இருக்குன்றது தெரியும் ஆக்சுவலா. ஓகே, சோ இந்த இடத்துல நீங்க நோட் பண்ணணும். லுக், இட் வாஸ் a bloodbath ன்னு சொல்றாங்க. There of the mid of the 8th century, Vijayalaya Solan along with his commander in chief Pazhuvettariyars, okay, they supported on the side of Pallava Aprajit, and in this particular battle you never imagine, because this is the do or die situation for Vijayalaya Sola. So Vijayalaya Solan enna pandrar appadina, he was giving his full effort. His commander in chief Pazhuvettariyars, the Chola soldiers were all fighting with his full efforts, and with all these combined efforts in the battle of Tirupurambiyam, finally the Lankans and also the Pandyas were all overthrown, they were all defeated, and finally who won? The Aparajita Pallava won. This is how, as promised, the Aparajita Pallava, what he did, he has given the old Chola Mandalam to whom? Vijayalaya Sola. Adichanda appointment order ன்ற மாதிரி. After this event, immediately என்ன நடந்துச்சு? After this event, after Tirupurambiyam, okay, after getting the old Chola Mandalam from the Pallava ruler Aparajit, the son of Vijayalaya Cholan, his name was Aditya Cholan. What he did, he attacked Kanchipuram and he defeated the last Pallava ruler Aparajit, and he took the Kanchipuram under his control. உங்களுடைய மூதாதையர் எங்களுடைய மூதாதையருக்கு என்ன பண்ணாங்களோ அதான் நாங்க இப்போ உங்களுக்கு பண்றோம்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அட்டாக் பண்றாரு. From now onwards, 850 onwards, the Pallavas now they have become the vassals of Cholas. இது இந்த பல்லவா வம்சத்தை சார்ந்தவன் தான் வானர் குல வீரன் வந்தியத்தேவன். கான்செப்ட் புரியுதா உங்களுக்கு? நீங்க படத்துல இந்த பல்லவராயன்னு ஒருத்தனை படிப்பீங்க. இவங்கெல்லாம் யாருன்னா ஒரிஜினலி பல்லவாஸ் வேர் தி ரூலிங் கம்யூனிட்டி. மாத்தி 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 யாரு மேல யார் வேசல்ஸா இருக்கிறாங்கன்றதான் பாயிண்ட் இது ஆக்சுவலா. So this is how the Imperial Chola dynasty came into picture. Okay, so Cholas உடைய understand, this is one of the most interesting stage.
One of the most, this is the one of the என்ன சொல்றது, architectural marvel, engineering marvel, cultural marvel, religious marvel. We are going to study now. Okay. This is not only with respect to the history of Tamil Nadu. This is with respect to the history of India. Once Jawaharlal Nehru, during his time period, அவர் அண்ணாதுரை said, வடக்கு வாழ்கிறது தெற்கு தேய்கிறது. அண்ணாதுரை என்ன சொன்னாரு? வடக்கு வாழ்கிறது, the north is growing, the south is devastating. இதுக்கு கவுண்டரா ஜவஹர்லால் நேரு சொல்றாரு. Okay, long back ago, during the 9th, 10th, 11th, 12th century, it was the north is devastating, south is growing and expanding. Our beloved ex-prime minister Indira Gandhi, Srimati Indira Gandhi, she was very fond of Cholas. She expressed her interest, okay, during 1980s, she expressed her interest that she want to contest from Tanjavur. அதெல்லாம் முடியாதுமான்ட்டாங்க. ஓகே, பிரச்சனை வரும், கிளம்பி போங்க அப்படின்ட்டாங்க. ஓகே, பட் many rulers, many leaders, why they laud about Cholas? என்ன காரணம்? மத்தவங்களுக்கு இல்லாத என்ன விஷயம் சோழர்கள் கிட்ட இருக்கு? ஓகே, என்ன இருக்கு? எது சோழர்களை பார்க்க வந்துச்சு? இந்த டைம் பீரியட் சோழர்களுக்கு பொற்காலம். It is not golden age of Tamil. Sangahalam was the golden age of Tamil, but this time period was the golden age for Cholas. Let's mingle with the memory of Cholas. Let's start. First one, Vijayalaya. Okay, he was remembered for founding Tanjavur. Second one, his beloved son Aditya Chola, Aditya one, Aditya Chola. He is not Aditya Karikalan. தெரிஞ்ச பேர்லாம் போட்ட கூடாது. Its name is Aditya Cholan. Okay, he was the ardent devotee of Lord Shiva. He was the ardent devotee of Lord Shiva. Aditya Cholan, ardent devotee of Lord Shiva. He built 18 temples on the bank of river Kaveri for Lord Shiva. தான் சிவபக்தியை காமிக்கிறதுக்கு என்ன பண்றான்? காவிரி நதிக்கரையில 18 கோவில் கட்டுறாப்பா, சிவன் கோவில். Okay, so 18 Shiva temples. 18 Shiva temples. Okay, he captured the Kanji Pallavas. He captured the Kanji Pallavas. Okay, and now the Cholas territory now extended from Kaveri Delta to Kanjipuram. So he is capable of this. He is capable of doing this. Okay, Aditya Cholan. After Aditya Cholan, here comes the next fellow. He is none other than our Parantaka Cholan. Parantaka one. After Aditya Cholan, who is coming here? Our Parantaka Cholan. Parantaka one. Parantakan அப்படின்னு பேர் வருது. இவர எஸ். ஓகே, பராந்தகா ஒன். பராந்தகா அப்படின்றவர் யாருன்னா, இவரை பொன்வேய்ந்த சோழன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பொன்வேய்ந்த. வாட் இஸ் திஸ் பொன்வேய்ந்த அப்படின்னா, பொன்வேய்ந்த சோழா. Why? Because okay, he was the one who built, he was the one, not built. The Cholas, they believed that their temple, their another family deity was Lord Shiva, and especially the Cholas, whenever coronation is taking place, they will do coronation in our Chidambaram Nataraja temple. Okay, Chidambaram. Okay, Chidambaram Nataraja temple. Chidambaram Nataraja temple. Chidambaram Nataraja temple. Chidambaram Nataraja temple. In the Chidambaram Nataraja temple இருக்கக்கூடிய விமானான் இருக்கு. You know what is Vimana? Yes, it's a kind of dome. It is not Gopuram. Vimana is different. Gopuram is different. Garbha கிரகத்துக்கு மேல இருக்கிறது விமானம். Gopuram is the entrance. சோ இந்த கர்ப்ப கிரகத்துக்கு மேல இருக்கக்கூடிய விமானத்துக்கு என்ன பண்றாருன்னா, கோல்டு பிளேட்டிங் பண்றாரு. கோல்டு பிளேட்டிங் மீன்ஸ் இந்த தங்க தகடுகளை பதிக்கிறார். சோ the Vimana is looking like a gold. So he was called பொன் வேய்ந்த சோழன். He was called பொன் வேய்ந்த சோழா.
Parantaka one. Ponvein Solan. Parantaka, remembered for, understand the fact. During the time period of Parantaka, this time period only, okay, the so-called the Viranam Eri, the Viranam Lake construction started. The original name of Viranam is Veera Narayana Mangala Eri, so it is called Viranam. It was in the Kadalur district. Today it was in the Kadalur district of Tamil Nadu. Viranam Lake was built, and his time period only famous for, okay, his time period famous for what? Famous for what? Yeah, there was an inscription called, this is very important, there was an inscription called Uttaramerur. There was an inscription called Uttaramerur copper plate inscription. Uttaramerur copper plate inscription. In the Uttaramerur copper plate inscription அப்படின்றது பராந்தக சோழன் பீரியட்ல வந்தது, எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சு. This Uttaramerur copper plate inscription speaks about the so-called local self-governance of Cholas. Local self-governance of Cholas. Okay. Our Narendra Modi ji used to say, from Cholas we have to learn local self-governance and water management. ஏன் அப்படி சொல்றாருன்னா குடவோலை முறையை பத்தி இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. Do you know where is Uttaramerur? Actually, then Kanchipuram, now Chengalpattu district. Okay, so it speaks about the Kudavolai Murai, Kudavolai system. Okay, it speaks about the Kudavolai Murai அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. It speaks about the Kudavolai Murai. The Uttaramerur copper plate inscription speaks about the Kudavolai Murai அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. Kudavolai Murai. Kudavolaiனா என்னப்பா? Today we speak about representative democracy to participative democracy. Panchayat is the best example of participative democracy. Yes or no? Grassroots of democracy. நீங்க டெமோக்ரஸில ஒருத்தரை சூஸ் பண்ணி, ஓகே, அவரை நீங்க பவர் அத்தாரிட்டி கொடுக்குறீங்க, எம்எல்ஏஸ் எம்பிஸ். அதை தவிர்த்து நீங்களே ஒரு பார்ட் ஆஃப் டெமோக்ரஸியா மாறிடுறீங்க, which means you contest in elections. அப்ப சோழர்கள் பீரியட்ல Cholas are so keen actually. எதனால அப்படின்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து சோலாஸுக்கு ஒரு கண்ணு மாதிரி. கான்செப்ட் புரியுதா? ட்ரேட் ஒண்ணு, பாலிட்டி ஒண்ணு. அதுவும் பாலிடிக்ஸ்ல அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த பிசுறுலாம் இருக்கவே இருக்காது. ப்ராப்பர்லி பிளான்ட், ப்ராப்பர்லி எக்ஸிக்யூட்டட், அக்கௌண்டபிலிட்டி, டிரான்ஸ்பரன்சி, ஓப்பன்னஸ். எப்படி சார்? இந்த சோலாஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, if you take the Cholas, history of Cholas, சோழர்கள் எப்பயுமே அவங்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை வேற லெவல் பண்ணுவாங்க. the original, the very vast territory, Cholas periodல இந்த டெரிட்டரிய, பெரிய டெரிட்டரிய மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Chola means Chola, மண்டலம் means province. மண்டலம். இந்த மண்டலத்துடைய ஹெட் யாருன்னா மண்டல முதலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மண்டல முதலி, இவங்க தான் ஹெட். மண்டலம் தான் ப்ராவின்ஸ். மண்டலத்துக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் வளநாடுக்கு அப்புறமா என்ன சார்? வளநாட்டுக்கு அப்புறமா நாடு இஸ் நத்திங் பட் டிஸ்ட்ரிக்ட். சோலாஸ் பீரியட்ல நாடுனா டிஸ்ட்ரிக்ட். ஓகே, இந்த டிஸ்ட்ரிக்டோட ஹெட் நாட்டார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நாட்டார் மங்கலம். கான்செப்ட் புரியுதா உங்களுக்கு? நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறமா குர்ரம் அல்லது பேரூர். குர்ரம் ஆர் பேரூர்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தாலுக் மாதிரி, தாலுக். அண்ட் லாஸ்ட் என்னன்னா சோலாஸ் பீரியட்ல லீஸ்ட் வர்றது என்னன்னா ஊர் அல்லது கிராமம். இந்த ஊர் அப்படின்றது தான் வில்லேஜ். இந்த ஊர் தான் வில்லேஜ் பா. இந்த வில்லேஜ் ஹெட்டை எப்படி சூஸ் பண்றதுன்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் வச்சிருக்காங்க. லுக், மண்டலத்தோட ஹெட் மண்டல முதலி. The king is the head of everything. அது தனி தது. The king is the head of all. Entire territory goes to kings. But Cholas periodல there are almost 9 mandalams were all there. தொண்டை மண்டலம், சோழ மண்டலம், நடுநாட்டு மண்டலம், பாண்டி மண்டலம், சோழ பாண்டி மண்டலம். இந்த மாதிரி நிறைய மண்டலம் இருக்கு. மண்டலம்னா ப்ராவின்ஸ். கான்செப்ட் புரியுதா? இந்த மண்டலத்துக்கு ஹெட் மண்டல முதலி, அவன் ஒரு மினிஸ்டரா இருப்பான். சரி சார், இதெல்லாம் கவர்ன் பண்றாங்க, ஓகே. பட் ஹவு திஸ் ஊர் சார் அப்படின்னா, அண்டர்ஸ்டாண்ட், சோலாஸ் பீரியட்ல
இந்த ஊர்ல ஊர் தலைவரை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கணும்னு ஒரு முறை இருக்கு. There was a procedure how you have to choose your village leader, கிராம தலைவர். அந்த முறை பேர் தான் என்னன்னு சொன்னா நான் குட ஓலை முறைன்னு சொன்னேன். குட ஓலைன்னா என்ன? இட் இஸ் த earthenware pot. கன்சிடர் இப்படிதான் எடுத்துக்கலாம். இப்போ சோலாஸ் பீரியட்ல ஓகே the village were all administered by சபா, கிராம சபா. They want to choose the head of the village headman. They want to choose the village headman. அப்போ வில்லேஜ் ஹெட்மனை சூஸ் பண்றதுக்கு சில ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் வச்சிருந்தாங்க. என்ன சார் ப்ரொசீஜர்? என்ன ப்ரொசீஜர்? ப்ரொசீஜர் நம்பர் 1. If anyone who want to contest in the election for village assembly election, கிராம தலைவரா நீங்க நிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா யூ ஷுட் நாட் இன்வால்வ் இன் எனி கிரைம் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ். குற்ற வழக்குகளில் நீங்கள் சம்பந்தப்பட்டவராக இருத்தல் கூடாது. செகண்ட் நம்பர், பாயிண்ட் நம்பர் 2. If you want to contest in village head election, you should be well versed in Vedas, which means you should have knowledge on Sanskrit Vedas and also your local language Tamil. சாஸ்திரம் சம்பிரதாயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். பாயிண்ட் நம்பர் 2. வேதங்களும் தெரிஞ்சிருக்கணும், தமிழும் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே. பாயிண்ட் நம்பர் 3. If you are contesting, if you are planning to contest in the election, point number 3, you need to have some valley of land. Valley is nothing but a measurement of land. நிலம் உங்ககிட்ட இருக்கணும். ஏன் நிலம் இருக்கணும்னு சொல்றாங்கன்னா நீங்க வில்லேஜ் ஹெட்டா செலக்ட் ஆயிட்டீங்கன்னா நீங்க ஊர் சொத்தை களவாடிட்டீங்கன்னா நீங்க வச்சிருக்கக்கூடிய லேண்ட உங்களுடைய டாப் மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்துக்கும். நீ கொள்ளடிச்சுனா உன் நிலத்தை கொள்ளடிச்சிருவாங்க, தூக்கிடுவாங்க. கான்செப்ட் புரியுதா? செக்ஸ் அண்ட் பேலன்ஸ். பாயிண்ட் நம்பர் 4. If your relation is already in superior office, ஓகே, உங்களுடைய ரிலேஷன்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப நீங்க கண்டெஸ்ட் பண்ண போறீங்க, உங்க ரிலேஷன்ஸ் ஆல்ரெடி ஒரு உயர் அதிகாரிகளா இருக்கிறாங்கன்னா யூ ஆர் நாட் அலௌட் டு கண்டெஸ்ட். அண்ட் நீங்க ஆல்ரெடி கண்டெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க, திருப்பியும் கண்டெஸ்ட் பண்றதுனா திருப்பியும் உங்களை அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. இதெல்லாம் யாரு சூட் ஆகுதோ, இன்னைக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்குல்ல. குற்ற வழக்குகள் தான் பாதி எம்எல்ஏ எம்பி, பாதி பேர் ஊர் சொத்தை அடிச்சு கொள்ளடிச்சவன் தான். ஓகே, சொந்தக்காரன் கண்டிப்பா ஹையர் அபிஷியலா இருப்பான். பாருங்க, டுடே வி சே ஆஸ் டெமோக்ரஸி. டெமோக்ரஸின்ற பேர்ல நம்ம அட்டூழியம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா அன்னைக்கு முடியாச்சு தான். பட் யூ see the level of transparency and administration efficiency. இதெல்லாம் இந்த கிரைட்டீரியாலலாம் ஒருத்தர் சிக்காம ஒருத்தருடைய நேம் சூஸ் பண்றாங்கன்னா அவங்களுடைய நேம் they will write in இந்த நம்ம பண ஓலைன்னு சொல்லுவோம்ல, இந்த பண ஓலையில எழுதிடுவாங்க. எழுதி பானையில போட்டுருவாங்க. அங்க எதனா ஊர்ல அப்படியே ஜஸ்ட் ரேண்டமா யாருன்னா குழந்தைகள் ரோட்ல விளையாடிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த குழந்தைகளை கூப்பிட்டு இந்த பானையில இருந்து எதனா ஒரு சீட் எடுமான்ற மாதிரி. ஏன் குழந்தைங்கள்லாம் குழந்தைக்கும் தெய்வத்துக்கும் ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா இன்னைக்கெல்லாம் குழந்தைகள் பிசாசு மாதிரி இருக்குங்க, அது வேற விஷயம். சோ குழந்தைய தெய்வமா பார்க்கும் பொழுது அவங்க கன்சிடர் பண்ணாங்க. ரேண்டமா எதனா ஒரு குழந்தை இருந்துச்சுன்னா வாக்கண்ணா உள்ளார இருந்து எதனா ஒரு சீட் எடுன்ற மாதிரி அந்த குழந்தை ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கு இங்க நடக்கிறது எதுவுமே தெரியாது. ஜஸ்ட் ரேண்டமா ஒரு சீட் எடுத்து கொடுக்கும்போது ஓகே, சோ அந்த சீட்ல விச் மீன்ஸ் அந்த எர்த்தன்வேர் பாட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பாம் லீஃப்ல யாருடைய பேர் இருக்கோ அவங்க தான் அந்த ஊருடைய தலைவர். இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. 9வது நூற்றாண்டுல இதை ஃபாலோ பண்றாங்க. 10வது நூற்றாண்டுல த்ரோட் சோலாஸ் பீரியட் 1279 வரைக்கும் இந்த சிஸ்டம் தான் ஃபாலோ பண்ணாங்க. இந்த சிஸ்டம் பின்னாடி வர விஜயநகர் பீரியட்ல இந்த சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணப்படல. பின்னாடி இது அழியுது. ஆனா கிராஸ் ரூட் லெவல் ஆஃப் டெமோக்ரஸி அப்படின்னு சொல்றக்கூடிய அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எஃபிஷியன்சி சோலாஸ் பீரியட்ல இருந்தது. அதுக்கு பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு அதை வரவேற்றவர் யார் அப்படின்னா none other than அவர் பராந்தகா ஒன். So now a problem comes for Cholas. இந்த பராந்தகா 1 டைம் பீரியட்ல தான் நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல இந்த ராஷ்டிரகுத்தாஸ் நடத்தும் போது சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? There was a ruler called Krishna. He was called Kannaratheva. சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? எந்த ரூலர் சொல்லுங்க? கிருஷ்ணா 1 or 2 or 3? என்னப்பா? நாடு டிஸ்ட்ரிக்ட் நாட்டார். குர்ரம் NATTAR நாட்டார். சோழர்கள் பீரியட்ல நாடுக்கு ஹெட் நாட்டார். யாரா இருந்தாலும் நாட்டார். இன்னைக்கு நாடார்ன்றது கேஸ்ட். கிருஷ்ணா 1 கிடையாது கண்ணா, கிருஷ்ணா 3. பாத்தியா? அதே தப்பா எழுதி வச்சிருக்க.
யாரோ போன கிளாஸ்ல தப்பா எழுதிட்டு என்கிட்டயே சண்டைக்கு வந்தாப்பா. ஆக்சுவலா உங்க கிளாஸ்ல தான் அதெல்லாம் நடக்குது. தப்பா நீங்க எழுதுறீங்க, என்கிட்ட சண்டைக்கு வரீங்க. டேய் நான் சொல்லலடா. இல்ல சார் நீங்க சொன்னதால தான் நாங்க எழுதிருக்கோம் அப்படின்னு யாருன்னு தெரியல. அவன் கிளம்பிட்டான். ஆள் இல்ல. அதுக்கப்புறம் சொன்னேன், இல்லப்பா தப்பித்தவரி கூட நான் அப்படி சொல்ல மாட்டேன். ஓகே, நான் கமலஹாசன் மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு தான் வருவேன். அதனால சொல்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு வந்தேன் நான் ஆக்சுவலா. அதனால ஏன்னா மாத்தி ஏன்னா தப்பா எழுதிருக்க போறீங்க. அதனாலதான் நான் திருப்பியும் கேட்டுக்கிறேன். நான் கிருஷ்ணா 3 தான் வரணும். வளலாரா? வளநாடுனா டிவிஷன். சோலாஸ் பீரியட்ல வளநாடுனா டிவிஷன். லைக் நம்ம விழுப்புரத்தை நடுநாடு அப்படின்னு. நடுநாடுனா டிவிஷன். இந்த டைம் பீரியட்ல நகரம் அப்படின்னா டவுன் அர்த்தம். நகரத்தை ரூல் பண்றவங்க நகரத்தார்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாமே காஸ்ட் குரூப்ஸ். செட்டியாருங்க. நகரம் நகரத்தார். சிதம்பரம் ஒரு நகரம். சிதம்பரத்துல நகரத்தார் ரொம்ப அதிகம். அதனாலதான் என்ன யூனிவர்சிட்டி யாரு கட்டினா? அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி இருக்குல்ல, அது கட்டினது நகரத்தார் தான். நகரத்தார் ஏன்னா சிதம்பரம் நீங்க சோழ மண்டலத்துல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சிதம்பரம் ஒரு பாப்புலரான டவுன். மகாபலிபுரம் ஒரு பாப்புலரான நகரம். பட்டினம் அல்லது பாக்கம். கான்செப்ட் புரியுதா உங்களுக்கு? சோ இதெல்லாம் நகரம்னா நகரத்தார் டாமினண்டா இருப்பாங்க. ஸோ படிப்போம், நம்ம பின்னாடி படிப்போம், ஒன்னொன்னா படிப்போம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் ஆக்சுவலா. இன்னைக்கு நீங்க தமிழ் சவுத் இந்தியால பார்க்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் சோலாஸ் பீரியட்ல இருந்து வந்ததா இருக்கும் பார்ப்போம். ஸோ இப்படிதான் பராந்தக சோழன் பீரியட்ல நடந்துகிட்டு இருந்தது. ஸோ வாட் ஹேப்பன்? த ராஷ்டிரகுட்டா ரூலர் கிருஷ்ணா 3, ஓகே, இந்த இயர் ஆஃப் 949 காமன் எரா எங்க வராரு அவரு? வேர் ஹி கம்ஸ். எங்க வந்தாரு? சோழ நாட்டை பிடிக்கலான்னு வர்றாரு. சோ சோழ நாட்டுடைய நார்த்தன் பவுண்டரியான தக்கோலம் அப்படின்ற இடத்துல பராந்தகாவுடைய சன், ஓகே, சில 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 புக்ல வந்து பராந்தகாவுடைய பிரதர்ன்னு இருக்கு. பட் ஹி வாஸ் தி கிரவுன் பிரின்ஸ். His name was called Raja Aditya. What was his name? Raja Aditya. You see, first Aditya was Aditya Cholan. Second Aditya was Raja Aditya. Raja Aditya. சில புக்ல ராஜா ஆதித்தன் அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க. சோலாஸ் யூஸ் த வேர்ட் ஆதித்தன் rather than ஆதித்யா. ஓகேவா? சோ ராஜாதித்யன் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க. சோ திஸ் ராஜாதித்யா வாஸ் கில்ட் இன் த பேட்டில் ஆஃப் தக்கோலம். என்ன பேட்டில் அது? தக்கோலம் அப்படின்ற பேட்டில் யாரை கொன்னா? த ராஷ்டிரகுட்டா ரூலர் கிருஷ்ணா 3 இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் கன்னடத்தேவா. கன்னரத்தேவன். சோ திஸ் இதுதான் கன்னரத்தேவன் தான் கண்ணன் தேவன் மாறி போச்சு. நான் சொல்லியிருக்கேன் லாஸ்ட் கிளாஸ்லயே ஆக்சுவலா. ஓகே, சோ திஸ் கன்னரத்தேவன் ஓகே என்ன பண்றாருன்னா இந்த ராஜாதித்யாவை கொண்டுட்டாங்க. So from 949 onwards, இங்க தான் நீங்க ட்விஸ்ட். இங்க தான் I will tell you why you should not refer Ponniyin Selvan for studying Chola's history. I will tell you now. I will break that furniture now. So from 949 ல இருந்து இங்க பாருங்க, from 949 till 985 what happened in Chola's countryside? This Rajadityan was gone. Okay, he was compared with a great warrior. ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஃபைட்டர் அவன். பட் அவனை சூழ்ச்சி பண்ணி கொண்டுட்டாங்க. எஸ் 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 he was killed like that. யானை மேல் துஞ்சிய தேவன் வாங்குவார். 949 onwards what happens? The Chola's country was surrounded by many enemies because the successive rulers after Parantaka one, there are many rulers coming in like Arinjaya Cholan. You don't need to remember these names. அரிஞ்சயான்னு ஒருத்தர் வராரு. கண்டராதித்தன் அப்படின்னு ஒருத்தர் வராரு. சுந்தர சோழன் அப்படின்னு வராரு. Now note the point. Who was this? Arinjaya, Kandaraditya. They were all the rulers' name. And next it was Sundara Sola. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. Sundara Chola. Okay, the Sundara Sola is none other than the father of ராஜராஜன். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். தி சுந்தர சோழன் இவருடைய டைம் பீரியட்ல இவருடைய ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் சன் சொல்லப்போனா he was the crown prince. அடுத்த சோழ ராஜ்யத்தோடைய he was the crown prince. அடுத்த ராஜா அண்ட் யுவராஜாவா இருக்கக்கூடியவர் யாருன்னா his name was ஆதித்ய. இவருடைய பேர் என்ன? படம் கரெக்ட் தான் இருக்கு பேர். ஆதித்த கரிகாலன். ஆதித்யா ஆர் ஆதித்த கரிகாலன். ஆதித்தன் தான் பேரு.
Listen, this Aditya Karikalan, he was a very ferocious prince. ரொம்ப ஒரு உக்ரமான ஒரு பர்சன் ஆக்சுவலா. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க. This Aditya Karikalan, he was having an enmity with Pandyas. That is true. He was having an enmity with Pandyas. He has killed a Pandyan called Veerapandian. Veerapandian ஒரு கொன்னுட்டார் தான். இல்லன்னு சொல்லல. He has killed Veerapandya. But what is the real scene, sir? This Aditya Karikalan later was assassinated. Aditya Karikalan later he got assassinated. அவரை கொன்னுட்டாங்க. யாரு கொன்னான்னு அப்பயே தெரியும். ஆனா நம்ம மணி மாமா என்ன பண்ணல, ஆதித்ய கரிகாலன் வந்து பார்க்கும்போது சூசைட் பண்ணி செத்தார் மாதிரி படத்தை எடுத்திருக்காரு. டேய் என்ன அட்டூழி பண்ணிருக்கீங்க நீங்க? அவரு சூசைட்லாம் ஏன்டா, அவரு கிரவுன் பிரின்ஸ், அவரு சூசைட் பண்ணி அந்த அளவுக்கு நந்தினின்ற கேரக்டரே ஹிஸ்டரியில கிடையாது. அது வேற விஷயம். அதுவும் நந்தினிக்காக நந்தினி தான் அவர் செத்து போல ஆக்சுவலா. சோ இதெல்லாம் வந்து நடக்கவே இல்லை. அதனால இதெல்லாம் பார்த்து பசங்க மக்களே இப்பயே சொல்லிடுறேன், இதுதான் சோழ வரலாறுன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஓகே, தயவு செஞ்சு சோழ வரலாறுலாம் நீங்க கேவலப்படுத்தாதீங்க. படத்துல ஏதோ கலெக்ஷன் பாக்குறதுக்காக அப்படிலாம் மணிமாமா வச்சிருக்காரு ஆக்சுவலா. சீரியஸா அப்படிலாம் இல்ல, சீரியஸா நடக்கல. என்னன்னா திஸ் ஆதித்ய கரிகாலன், நீங்க தான் பாயிண்ட் சொல்ற பாருங்க. ஓகே, திஸ் ஆதித்ய கரிகாலன் வாஸ் கில்டுப்பா. He was assassinated. He was assassinated in a place called Kadambur Sambhorayar Maligai. Kadambur. Where is Kadambur? It was same in the Kattumanargudi, Kadalur district. He was killed, assassinated. Okay, understand the fact. After Sundara Chola, look, not his son. Actually, after Sundara Chola, who has to come? Aditya Karigalan தான. இவனை கொன்னுட்டாங்களா? Then who has to come? ராஜராஜ சோழன் தானே வரணும். பட் ராஜராஜ சோழன் வரல. There was another ruler called Uttama Chola was coming here. Uttama Chola is coming here. This Uttama Chola is ruling for some 15 years. Okay, he was ruling from around some 970 to 985. This Uttama Chola was ruling the Chola's territory. After 985 to 1014 only, our Rajaraja one came in. Rajaraja one எப்ப வராரு? 985 to 1014 only Rajaraja Cholan coming to the picture. Rajaraja Cholan, okay, he want to do tit for tat for killing his brother. ஏன்னா சுந்தர சோழனுக்கு 2 பையன் ஒரு பொண்ணு. மூத்த பையன் பேரு ஆதித்ய சோழன், ரெண்டாவது பையன் பேரு அருண்மொழித்தேவன், he is ராஜராஜா, and the third பொண்ணு that is குந்தவை. சோ தன்னுடைய அண்ணனை யாரு கொன்னாங்க அப்படின்றத அந்த விசாரணையை முடுக்கி விடுறாரு ராஜராஜன் ஒன். யாரு கொன்னாங்க? பாண்டியர்கள் கொன்னாங்களா? பாண்டியன்ஸ் had enmity with ஆதித்ய கரிகாலன், பட் பாண்டியன்ஸ் கொல்லணும்னு முடிவு பண்றாரு. விசாரணையை முடுக்கி விடுறாரு. அப்ப யாரு தான் கொன்னது? அப்புறம் தான் தெரியுது கொன்னது வேற யாரும் கிடையாது, சோழ தேசத்துல இருக்கக்கூடிய சோழ தேசத்திலேயே ஒர்க் பண்ண ஆபீசர்ஸ். They were all Brahmanical officers. Those Brahmins mother tongue is not Tamil. They were not Tamil Brahmins. They were all முன்குடிமி சோழியர்கள். They were all the Brahmins of Kerala. Today we call it as Nambudri Brahmins. முன்குடிமி சோழியர்கள். குடிமி வந்து ஃப்ரண்ட்ல போட்டு வச்சிருப்பாங்க. இவங்க தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஆதித்ய கரிகாலனை கொன்றிருக்காங்க. இது ராஜராஜ சோழன் பீரியட்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அவங்களுக்கு பனிஷும் பண்ணிருக்காரு அவர். என்ன பண்றாரு? You know what is the capital punishment of Cholas? It is not okay death sentence. கொல்றது கிடையாது. என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு ஓகே, அவங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு நாடு கடத்திடுவாங்க. அப்ப யார் சார் அவங்க? இவங்க தான் இந்த ரவிதாசன் கேரக்டர் வருது இல்ல, மந்திரவாதின்னு ஒரு கேரக்டர் பொன்னியின் செல்வன்ல பாத்திருப்பீங்க. His name was called ரவிதாசன், பரமேஸ்வரன். இந்த மாதிரி the Brahmanical officers are the one. That too they were not Tamil Brahmins. Understand the fact, தமிழ் பேசக்கூடிய பிராமணர்கள் கிடையாது, அவர்கள் சோழ தேசமும் கிடையாது. இந்த பிராமின்ஸோடைய மூலக்கூறு, அவங்களுடைய ரூட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா அவங்க கேரள தேசத்தை சார்ந்தவங்க.
சேரா கண்ட்ரி. அவங்கள முன்குடிமை சோழியர்கள்னு சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு நம்பூதிரி பாதுன்னு சொல்றாங்க. இதுதான் ஃபேக்ட், இதுதான் உண்மை. எங்க சார் இருக்கு? சோழ தேசத்துல கும்பகோணத்துல உடையாளூர் அப்படின்ற ஒரு கோவில்ல இந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு. இதான ஒரிஜினல் ஹிஸ்டரின்னு சொல்லணும். என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? படத்தை ஒரு தடவை அப்படியே ஸ்வயன்னு பொன்னியின் செல்வன் போயிட்டு வாங்க. இதை ஏன் வந்து நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்றோம்னா, why this political history is important means now you will know who is Rajarajan. As soon as when Rajaraja Cholan came to picture, when he came to power, முதல்ல இவர் அட்டாக் பண்ணக்கூடிய தேசம் என்ன தெரியுமா? ஃபர்ஸ்ட் எந்த நாட்டை தெரியுமா அட்டாக் பண்றாரு? சேராஸ். சேராஸ்னா என்ன? கேரளாவை அட்டாக் பண்றாரு. ஏன் கேரளாவை அட்டாக் பண்றாரு? ஏன் சேராஸ் அட்டாக் பண்றாரு? there was a சேரா ruler called பாஸ்கரவர்மா. பாஸ்கரவர்மன். This Bhaskaravarman only who is supporting those Brahmins. So how he is supporting this Bhaskaravarman? There was a place called Gandalur. Gandalur. இன்னைக்கு இதெல்லாம் ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டுப்பா, செமையா இருக்கும். பட் அந்த காலத்துல this Gandalur is a place, it is a kind of giving trainings for warriors. The Cheras, they will train their warriors, okay, to fight against. These warriors are not the formal fighting force. சோழ நாட்டுல மறைமுகமா போய் தாக்குதல் நடத்துறதுக்கு அவங்க ட்ரெயின் பண்ண இடம் தான் காந்தலூர். அதனால மொத்த அட்டாக்கே காந்தலூர் தான். அதனாலதான் ராஜராஜ சோழனுடைய மெய்கீர்த்தியில படிப்பீங்க, காந்தலூர் சாலை களமரன் தருளிய. அப்படின்னா என்ன? காந்தலூர் சாலையை ஒழிச்சு கட்டின. ஓகே, சோ இதை எப்படி சார் ராஜராஜன் கமெமரேட் பண்றாரு? லைக் ஹவ் அக்பர் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி தான் பின்னாடி அக்பர் ஃபாலோ பண்ணுவார். அக்பர் குஜராத் ராஜஸ்தான் அடிச்சுட்டு ஃபெத்பூர் சிக்ரி புலந்த் தர்வாசா எல்லாம் கட்டுவார். அதுக்கு முன்னாடியே ஆரம்பிச்சு வச்சது இவர் தான். ஏன்னா நான் கேரளாவை அட்டாக் பண்ணிட்டு, நீங்க தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் போங்க, ஃபர்ஸ்ட் கோபுரம் இதை என்ட்ரன்ஸே பாத்தீங்கன்னா கேரளாந்தகன் கோபுரம்னு இருக்கும். கேரளாந்தகா கோபுரம்னு பேரு அது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ராஜராஜன், திஸ் இஸ் ஹவு ஹி ஸ்டார்டட். நம்பர் 2, ராஜராஜனுடைய செகண்ட் அவருடைய எனிமையா நினைக்கிறது பாண்டியஸ். ஏன்னா பாண்டியர்கள் எப்பயுமே பழி தீக்கிறதுக்கு துடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. So this Pandyans, the Pandya country was captured. Okay, the Pandya's country was, that is, the Madurai was now captured. But understand the fact, Pandyas, whenever they get a problem from Cholas, they will go and they will do some hide and seek game in Sri Lanka. லங்காவுக்கு ஓடிடுவாங்க. ஸோ ராஜராஜன் தேர்டா அட்டாக் பண்றது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, that is the Sri Lanka. He captured the northern territory of Sri Lanka. The Sri Lanka's northern territory were all captured. Up to he captured and he keep the name called Anuradhapuram. Okay, this Anuradhapuram, the Sri Lanka's northern territories were all captured, and he captured up to Anuradhapuram. இந்த அனுராதபுரம் அப்படின்றது இன்னைக்கு பொலனுருவா அப்படின்னு பேர் இருக்கும். பொலனுருவா, ஸ்ரீலங்கால பொலனுருவான்னு ஒரு பேரு, அது அன்னைக்கு அனுராதபுரம். ஸோ தேர்ட் அட்டாக் ஸ்ரீலங்கா. ஸ்ரீலங்காவை அட்டாக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் எங்க சார் போனாரு? நெக்ஸ்ட் his target is whom? The Rashtrakutas. He took the control of Rashtrakutas territory and he took the control of Kangapadi, Nulambadi, that is Mysore region. The Mysore local rulers like Kangapadi, நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், Kangapadi, Nulambadi, Kangapadi, okay, Karnataka comes up, Kangapadi, Nulambadi. The Kangapadi, Nulambadi are the regions of Mysore. So these regions were all captured. So now the Chola's territory, you see, now it was extending. எங்க போயிட்டு இருக்கு? So now the Chola's territory, next 6th, he went to Maldives. Maldives were all under attack. Maldives were all attacked. Maldives. After Maldives, okay, he was entering up to this, okay, Vengi region. Vengi is nothing but it is the territory of Eastern Chalukyas. So if you take Rajaraja Cholan, okay, you can see the South India was now coming under his control. The northern part of Sri Lanka, Maldives,
South India, now it's coming under his control. After some days, okay, entire South India, he took the control. After some days, he was thinking like this. Rajaraja Cholan, he wanted to go, or he wanted to cross the oceans, and he wanted to capture in his initial days. It was his ambition. But in his early 50s, as he was an ardent devotee of Lord Shiva, his interest for territorial expansion was somewhat diminished. நாடு கடந்து போய் சண்டை போடுறதுலாம் அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போகுது. அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா அவர் என்ன பண்றாருன்னா, he has become the ardent devotee of Lord Shiva, and he started to build a temple for Lord Shiva, and that temple was called, in the year of 1010, he has built a big temple. He has built a big temple. Why it is called a big temple means, in 1010 it is the very big temple in India. It is called Avudayar Kovil or Tanjore Brihadishwara temple. எழுதிக்கோங்க. Rajaraja Cholan, in the year of 1010, he completed the construction of Tanjore Brihadishwara temple. He completed the construction of Tanjore Brihadishwara temple. Tanjore Brihadishwara temple. The temple was called Dakshina Meru. Tanjore Brihadishwara temple was called Dakshina Meru. Dakshina Meru. It was called Dakshina Meru. The architect of the temple is the chief architect of Tanjore Brihadishwara temple is the chief architect of Tanjore Brihadishwara temple is Kunjaramalla Rajaraja Perundachan. The chief architect of Tanjore Brihadishwara temple is Kunjaramalla Rajaraja Perundachan. பெருந்தச்சன்னா ஸ்கல்ப்சர்னு அர்த்தம், சிற்பின்னு அர்த்தம். ராஜராஜ பெருந்தச்சன் அப்படின்னு பேர் அவரு. குஞ்சரமல்ல ராஜராஜ பெருந்தச்சன் அப்படின்னு பேரு. Okay, the spiritual and political guru of Rajarajan is Karuvur Deva. ராஜராஜ சோழனுடைய குரு பேர் என்ன? கருவூர் தேவா. கருவூர் தேவா. Spiritual and political guru of Rajarajan is Karuvur Deva. Karur Deva. There was a name called Karur, right? The Karur was the birthplace of Karur Deva. Karur Deva. Karur Deva. Rajaraja Cholan gave permission for, next point, Rajaraja Cholan gave permission for Sri Vijaya kingdom. Rajaraja Cholan gave permission for Sri Vijaya kingdom rulers. Rajaraja Cholan gave permission for Sri Vijaya kingdom rulers. Sri Vijaya kingdom rulers. Bracket la Sailendra rulers nu podunga. Sailendra rulers are none other than they were all the rulers of Sri Vijaya kingdom. The Sri Vijaya kingdom, they ruled the present day of Malaysia, Singapore, Indonesia and all. So Rajaraja Cholan has given the permission for the Sri Vijaya kingdom rulers to build a Mahavihara at Nahapattinam. To build a Mahavihara at Nahapattinam. It was called Sudamani Vihar. It was called the Sudamani Vihar. Sudamani Viharamnu பேர் அதுக்கு. இதே நீங்க மூவில பாத்திருப்பீங்க. Okay, it was a Buddhist Mahavihara. Sudamani Viharன்றது என்ன? Buddhist Mahavihara. Rajarajan gave patrons for not only Brahmins but also for other religious sects. Rajarajan gave patronage for not only Brahmins but also for other religious sect. Other religious sect. Okay, the famous land grants are all Rajarajan period. The famous land grants. Number 1, Brahmadeyam.
Brahmadeyam, land donated to Brahmins. Land donated to Brahmins. Number 2, Devadanam, land donated to, okay, temples. Number 3, Velan Vagai, land donated to non-Brahmin agricultural peasants. Non-Brahmin agricultural peasants. Number 4 is Shalabogam, land donated to educational institutions. Land donated to educational institutions. And number 5 is Pallichandam, land donated to, Pallichandam is nothing but land donated to Jain educational institutions. So Brahmadeyam, Devadanam, Velanvagai, Shalabogam, Pallichandam. So these are all the famous popular grants during the period of Rajaraja. Okay, enapa? Fourth one is Shalabogam, Bhogam. Shalabogam is land donated to educational institutions. Pallichandam is land donated to Jain monasteries and educational institutions. It was the land donated to Jain education institutions and monasteries. Rajarajan performed. Okay, Rajarajan performed land survey system. Rajaraja Cholan performed land survey system. So he was called Ulagalanda Perumal. He performed land surveying system, and land survey system was done by during his time period. So he was called Ulagalanda Peruman. Land survey system பண்ணதால அவருக்கு பெருமாளை ஈக்குவலா சொல்றாங்க. Okay. And do you know which? There are many names for Rajarajan Cholan. Do you know which name he liked so much? He was called Shiva Pada Shekhara. இந்த பேர் தான் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். Rajaraja Cholan, he called himself as Shiva Pada Shekhara. He was called Shiva Pada Shekhara. Okay, fine. After Rajarajan, next Shiva Pada Shekhara. சிவபாத சேகரன்ற பேரு சிவனுடைய டிவோட்டின்னு தன்னை எப்பயுமே காமிச்சுக்கிறது தான் அவருக்கு விருப்பப்பட்டார். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் ராஜராஜன் his beloved son Rajendra one. Look, when compared to, if you study the original history of Cholas, you will be wondered to know, when compared to Rajarajan, his son Rajendra Cholan was the great expansionist. ராஜராஜனை விட ராஜேந்திரன் தான் பவர்ஃபுல் ரூலரும். What do you know about Rajendran? Okay, good. Why he was not much in textbooks? ராஜராஜ சோழனுக்கு கொடுத்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் ராஜேந்திர சோழனுக்கு கொடுக்கல. டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்ல அவரை பத்தி அதிகமா இருக்காது. அவரை பத்தி அதிகமா மெய்கீர்த்திகள்லாம் இல்லை. ஆனா ராஜராஜனை விட, ஏன் இந்தியாவில எந்த மன்னர்களும் செய்யாததெல்லாம் அவர் பண்ணிருக்காரு. ஆனா அவரை பத்திலாம் நம்ம கம்மியா தான் படிக்கிறோம். என்ன காரணம்? அவரை பத்தி இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கம்மியா இருக்கு. எதனால? யாருக்கும் தெரியாத மாதிரி பண்ணிட்டாங்க சார். அதான் உண்மை. சீரியஸா அதான் உண்மை. நம்பர் 1, ஏன் ராஜேந்திர சோழன் பவர்ஃபுல்? எழுதாதீங்க, கேளுங்க. Rajendra Cholan was seriously expansionist.
He was the only ruler in the 10,000 years of Indian history who crossed oceans, Bay of Bengal, and he captured not only one country, almost the present day of Southeast Asia. Malaysia, Singapore, Brunei, Cambodia, Laos, Vietnam, Myanmar. இந்த 10 நாடுகளை பிடிச்சது இவர்தான். ஆனா இந்த ராஜாவை ஏன் சார் அதிகமா இவரை பத்தி இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ல இல்ல அப்படின்னா, அதுக்கு ரீசன் சொல்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, when compared to Rajaraja I, Rajaraja I, he followed a tolerance, religious tolerance with each and every fellows, each and every sect. He gave patterns for Brahmins, he gave patterns for blacksmith, goldsmith, everything. But Rajendran was seriously an expansionist. தமிழ்நாட்டுல எப்பயுமே சொல்லுவாங்க மறவர்கள் அப்படின்னா வீரர்கள்னு சொல்லுவாங்க. He gave much importance for மறவர்கள் or வீரர்கள். He gave much importance for naval supremacy. He supported for பரத்தவர்கள் and மீனவர்கள் rather than Brahmins. பிராமணிக்கல் சப்போர்ட்டுக்கு விட பிராமின்ஸுக்கு கொடுத்த பேட்டர்னேஜ் விட அதிகமா ஓகே போர்க்களத்துல சண்டை போடுற வீரர்களுக்கும் அவங்களுக்கு சண்டைக்கு ஹெல்ப் பண்ணி தரக்கூடிய இந்த கம்மாளர்கள்னு சொல்லுவாங்க, பிளாக்ஸ்மித், இந்த மாதிரியான ஒர்க்கிங் கிளாஸ் கம்யூனிட்டிக்கு அதிகமான ப்ரியாரிட்டி கொடுக்குறாரு ராஜேந்திரா. பட் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ராஜராஜ சோழன் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, ஆக்சுவலா அப்பாலாம் கூட சொல்லுவார், சில சில எம்பவர்டு ஃபாதர்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஊர்ல இருக்காங்க சொல்லுவாங்க, அப்பம் கட்டின வீட்டுல நீ ஏன்டா இருக்க, நீ தனியா வீட்டை கட்டுனுவாங்க. என் வீட்டு இது என் வீடு தான், நீ ஏன் இங்க இருக்கு, இரு ஆனா இங்கேயே வாழ்ந்துறாரு, உனக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை அமைச்சுக்கோ நீ போ அப்படின்ற மாதிரி. As soon as when he has become the ruler, Rajendra I, when Rajaraja was ruling, Rajendra was the commander-in-chief of Chola dynasty. Okay, he was the commander-in-chief originally. He was the commander-in-chief. Okay, இவருடைய பீரியட்ல from 1014 to 1044, as soon as when he came to power, he shifted his capital. Capital எங்க ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிறாரு, தஞ்சாவூர்ல இருந்து the present day of கங்கை கொண்ட சோழபுரம். Where it was in the Arilur district. Arilur district, Jayamkontamla இருக்கு அது, கங்கை கொண்ட சோழபுரம். Have you visited this temple? இந்த டெம்பிள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா it will be looking like கங்கை கொண்ட சோழபுரம். There also built a temple for Lord Shiva. The temple will be looking like same Brahadishwaram, Tanjavur Brahadishwara temple, but it will have a slight alterations. தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலுக்கும் இதுக்கும் ஒரு சின்ன ஆல்ட்ரேஷன் இருக்கும். இவர் நினைச்சிருந்தா அப்பா விட பெரிய கோயில் கட்டிருக்கலாம். நோ, இன்டென்ஷனாவே இவர் கட்டல. தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலை விட கோபுரத்துடைய ஹைட் கம்மியா தான் இருக்கும். தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலுடைய வித் அண்ட் லென்த்தை விட இவருடைய டெம்பிள் கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா, என்னதான் அப்பா விட பவர்ஃபுல் ராஜாவா இருந்தாலும் ஒரு விஷயத்த ஆரம்பிச்சது அப்பா, ஒரு விஷயத்துக்கு விதை போட்டது அப்பா, அவருடைய பேர்லாம் என்னைக்குமே வரலாற்றுல நிலைச்சிருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்பாவுக்கு அடங்கின மகனாதான் இவரு இருந்தார். லாஜிக் புரியுதா? நம்ம ஊர்ல நிறைய ஹிஸ்டோரியன்ஸ் இவரை பத்தி பேசும்போது என்ன சொல்லுவாங்க, இவர் வந்து ஒரு கேபிட்டல் கட்டினாருங்க, அது கங்கை கொண்ட சோழபுரம். அந்த கங்கை கொண்ட சோழபுரத்துக்கு சிறப்பு செய்யணும்னு நினைச்சாரு. அதனால கங்கா நதியை போய் எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு பெங்கால் வரைக்கும் போனாரு. பெங்கால்ல இருந்து கங்கா நதியை எடுத்துட்டு வந்து தன்னுடைய, நம்ம சொல்லுவோம்ல ஓகே, தன்னுடைய சோல்ஜர்ஸ் மூலயமா எடுத்துட்டு வந்து இங்க நதியில இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு இங்க கங்கை கொண்ட சோழபுரம் பக்கத்துல ஒரு ஏரி ஒண்ணு வெட்டியிருப்பார். சோழ கங்கம் ஏரின்னு பேர், அது சோழ கங்கை ஏரி. ஓகே, இதான் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் அப்படின்னா பின்னாடி ஒரு ஏரி ஒண்ணு இருக்கும், அதுக்கு பேரு சோழ கங்கை ஏரி. அந்த சோழ கங்கை ஏரியில இருந்து அழகா ஒரு கேனல் மாதிரி ஒண்ணு ரெடி பண்ணியிருப்பாரு.
ஸோ சிவனை பூஜை பண்றதும் இந்த கங்கா நதியில இருந்து எடுத்துட்டு வந்து இங்க ஊத்திருப்பாரு. இந்த 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 ஏரியில இருந்து இந்த 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 பர்டிகுலர் டெம்பிள் அப்படிதான் இருக்கும். இந்த ஸ்ட்ரக்சரே அப்படிதான் இருக்கும். இதுக்காக தான் இவர் போய் பெங்கால் வரைக்கும் போனார்னுவாங்க. ஆனா அது கிடையாது ஒரிஜினலிஸ்ட். புரியுதா உங்களுக்கு? தண்ணி எடுத்துட்டு வர்றதுக்காக அவர் பெங்கால் வரைக்கும் போல. ஏன் நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு? ஜஸ்ட் பிரிங்கிங் வாட்டர் ஹி டிடன்ட் கோ டு பெங்கால். வேற எதுக்காக போயிருப்பார்? சொல்லுங்க. அவ்வளவுதான். Why? Look, Rajendran was an expansionist. This is what I said during my class on Muhammad Ghazni. During the period of Rajendran, Narmada's southern territories completely was captured. Narmada உடைய south, Rajendra Cholan time period, okay, he captured, he attacked the western Chalukyas. The western Chalukyas. He attacked the western Chalukyas. No, western Chalukyas were under attack. The south of river Narmada was under his control. Understand the fact. He didn't go for north or northwest expansion because by this time period, India was facing another important threat from Ghazni. Who is this Ghazni? Muhammad Ghazni. He was facing a Muhammad Ghazni இந்தியாவை இப்ப அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்காரு. Look, Muhammad Ghazni, he didn't cross river Narmada. Solan also, he didn't cross river Narmada and he attacked the northern kingdoms. He didn't go for north or northwest expansion. Rather, he went for look east policy. Focus என்ன பண்ணிட்டாரு? ஈஸ்ட் பக்கம் காமிக்கிறார். ராஜேந்திர சோழன் வெஸ்ட் பக்கம் போகாம நார்த் வெஸ்ட் பக்கம் போகாம தன்னுடைய ஃபோக்கஸ் எல்லாம் ஈஸ்ட் சைடு ஃபோக்கஸ் பண்றாரு. எப்படின்னா இதான் அவருடைய கேபிட்டலா, அவருடைய கேபிட்டல். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த டைம் பீரியட்ல ஹி அட்டாக்ட் கலிங்காவை அட்டாக் பண்றாரு. ஆஃப்டர் அட்டாக்கிங் கலிங்கா ஹி வாஸ் அட்டாக்கிங் வங்கா. Okay, in Vanga, the Vanga ruler is Mahipala. The Vanga ruler, which means the Mahipala ruler was under attack. He was the Pala ruler, Mahipala. Now, we are studying Pala Sapati Mahipala attack. After attacking Mahipala, he attacked Burma. Burma was Myanmar. Nigda Myanmar, Aniki Burma. Burma nu பேர் வரதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு பேர் என்ன? ஸ்வர்ண பூமின்னு பேர். அதுக்கு என்ன பேரு? Swarna Bhumi. Burma உடைய original name is Swarna Bhumi. Swarna Bhumi. He attacked Swarna Bhumi. After attacking Burma, he is attacking, okay, இந்த மாதிரி Laos, Vietnam, Cambodia, okay, Malaysia, Singapore. So this is how entire Southeast Asia, he took the control of entire Southeast Asia. Appo, look, my dears, this Malaysia, Singapore, Indonesia was called Kadaram. It was called Kadaram அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So he captured Kadaram. So he was called Kadaram Kondan அப்படின்னு பேர் அவருக்கு. Kadaram Kondan. Who was Kadaram Kondan? Rajendra I was called Kadaram Kondan. You see, from Gangaikonda Cholapuram, from the distant provinces of Malaysia, Singapore, Brunei, how this was possible, sir? It was possible because of the strongest navy. Cholar's specialty enna, we know in Sangam period itself, Cholas were the one who built shipbuilding. The Greeks and Romans learned shipbuilding from Cholas. So Cholargal kitta or migaperiya kalangal அப்படின்றது இருந்துச்சு. So that is the reason historians say Bay of Bengal, the original name Bay of Bengal கிடையாது. It is called Chola. It is called Chola Ganga. It is called Chola Ganga. Bay of Bengal original name என்ன? It is Chola Ganga. அதனாலதான் Bay of Jawaharlal Nehru சொல்றாரு Bay of Bengal was called Lake of Cholas அப்படின்றார். Bay of Bengal was called
Lake of Chola. This particular coast is there, no? Do you know what is the original coast name? It is Chola Mandala Kadrakare. It is called Chola Mandala Coast. அதுதான் என்னன்னு மாறி போச்சு, கோரமண்டல் கோஸ்ட் மாறி போச்சு. It is Chola Mandal coast. Okay, it was called the Chola Mandala coast. Chola Mandala coast. So Bay of Bengal was called Chola Ganga. Okay, so Chola Mandala coast has become as what? What it has become? Now the question comes, why sir he didn't go for northwest expansion? ஏன் அவர் வெஸ்ட் நோக்கி போல அப்படின்னா, Muhammad Ghazni, the Cholas had friendship with Arab rulers, because Arabs are the one who are constantly trading with Cholas country. Which trade is famous? எந்த வணிகம்? குதிரை வணிகத்துக்கு famous, horse trade famous. And this Rajendra one was a very bright strategist actually. Do you know what was the army of Cholas? Only army. More than 9 lakh soldiers were all present. 9 லட்சம் சோழ வீரர்கள் இருந்தாங்க. 9 லட்சம் சோழ வீரர்களும் நர்மதா ரிவரை தாண்டி வெஸ்ட் நார்த் வெஸ்ட் போனா அங்க கேமல் கறி தான் சாப்பிடணும். புரியுதா? வீட்டு தான் சாப்பிடணும், பார்லி தான் சாப்பிடணும். சாப்பாட்டுக்கு பிரச்சனை வந்துடக்கூடாது. அட் த சேம் டைம் எக்ஸ்பான்ஷனிசத்துக்கும் பிரச்சனை வந்துடக்கூடாதுன்னு போடுறா ரூட்னு சொல்லிட்டு லுக் ஈஸ்ட் பாலிசி போடுறாரு. இந்த லுக் ஈஸ்ட் பாலிசியில இந்த தேசங்கள் ஃபுல்லா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, வாட் இஸ் த மேஜர் ஃபுட் கிராப்? ரைஸ் தான். கான்செப்ட் புரியுதா உங்களுக்கு? சோ சாப்பாட்டுக்கும் பிரச்சனை வந்துடக்கூடாது, சோல்ஜர்ஸோடைய நலத்துக்கும் பிரச்சனை வந்துடக்கூடாது, அவங்களுடைய மொரலும் வந்து கம்மியாயிடக்கூடாது. அட் த சேம் டைம் ட்ரேடை நாம தான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். Why Bay of Bengal was captured, you know? Why he controlled Southeast Asia, you know? Because he want to take the advantage of trade. It was in the 11th century during the period of Rajendra I. One of the South China ruler, China உடைய சவுத்ல இருக்கக்கூடிய one of the ruler. He was ruling from a region called Guangzhou. நீங்க இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா தெரியும், குவாங்ஸூ அப்படின்றது சவுத் சைனால இருக்கக்கூடிய ஒரு டெரிட்டரி. இந்த ரூலர் என்ன பண்றான், ராஜேந்திர சோழன் டைம் பீரியட்ல சோலாஸோடைய மர்ச்சன்ட்ஸுக்கு நான் பெர்மிஷன் அலோ பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றேன். அவங்கள ரொம்ப அசிங்கப்படுத்திடுறான். அவங்க ராஜேந்திர சோழன் கிட்ட வந்து முறையிடுறாங்க, ஐயா அது மாதிரி இந்த சைனா ரூலர் வந்து ரொம்ப போக்கு காமிச்சிட்டு இருக்கான், என்னன்னு பாருங்க அப்படின்னு. ராஜேந்திர சோழன் ஒரு சைனீஸ் டிரான்ஸ்லேட்டர் வச்சு ஒரு லெட்டர் ஒண்ணு எழுதுறாரு, அவனுக்கு அனுப்புறாரு. அந்த லெட்டர்ல என்ன சொல்றாருன்னா, என்னுடைய வணிகர்களுக்கு நீ வணிகம் செய்யறதுக்கு பர்மிஷன் தரல அப்படின்னா உன்னுடைய ஷிப் செங்கடல் பகுதியே உன்னை அடிப்பண்றாரு. எங்க அடிப்பேன்? ஒரு சோழ மன்னன் ஒரு சைனாக்காரனை மிரட்டான், என் ட்ரேடருக்கு நீ பர்மிஷன் தரலன்னா உன்னை ரெட்சியில அடிப்பேன். ரெட்சியை நீ தாண்டிட்ட அப்படின்னா உன்னை மாலத்தீவுல அடிப்பேன். மாலத்தீவுல தாண்டிட்டுனா உன்னை லங்கால அடிப்பேன். லங்காவையும் தாண்டிட்ட அப்படின்னா உன்னை கடாரத்துல அடிப்பேன். இதையும் தாண்டி நீ உன்னுடைய தேசத்துக்கு போனா உன்னை அழிப்பேன், உன் மக்களை அழிப்பேன், உன் மக்களின் மக்களையும் அழிப்பேன்னு அவனுக்கு தெரிஞ்ச சைனீஸ் மொழியில அனுப்பிச்சு. யாரு? ஒரு சோழ மன்னன். இதெல்லாம் கரெக்டான அவன் கிராஸ் செக் பண்ணும்போது தான் தெரியுது, திஸ் இஸ் த மேரிடைம் சில்க் ரூட் ஆஃப் சைனா. மேரிடைம் சில்க் ரூட் ஆஃப் சைனாவை கண்ட்ரோல் பண்ணது சோலாஸ். கான்செப்ட் புரியுதா? ஹிஸ்டரியிலேயே 2 பேரு தான் சில்க் ரூட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணவங்க. ஒண்ணு கனிஷ்கா, அவரு லேண்ட் ரூட், இன்னொன்னு சோலாஸ் மேரிடைம் சில்க் ரூட். இத உணர்ந்து ஆமான்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்றான்னா அதுக்கப்புறம் பர்மிஷன் கொடுக்குறான். சோ ராஜேந்திர சோழனா ஏதோ பொட்டு வச்சுட்டு பொங்கல் சாப்பிட்றவங்களாம் நீங்க நினைக்க கூடாது. ஹிஸ்டரியிலேயே அந்த மாதிரி ஒரு ராஜாவை நீங்க பார்க்கவே முடியாது. கான்செப்ட் புரியுதா? இது ஏன் சார் நிறைய புக்ல இல்ல? இது ஏன் நிறைய புக்ல இல்ல? சரி, இது நீங்க சொல்றதெல்லாம் கரெக்டாக கேட்காதீங்க. ஐ எம் த ரிசர்ச் ஸ்காலர். என் ப்ராஜெக்டே இவரை பத்தி தான். சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாலாம்
அப்கமிங் டேஸ்ல ஃபுல்லா ப்ராஜெக்ட் அங்கதான் இருக்கு. இந்த மாதிரி எனக்கு என்ன ஒரு டவுட்டா, இந்த மாதிரி ஒரு இந்தியன் ரூலர் இருக்காருன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியவே தெரியாது. நார்த் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆர்.எஸ். சர்மாவோ இல்லைன்னா வந்து பார்க்கும்பொழுது பெரிய பெரிய ஆளுங்களோ இதெல்லாம் மென்ஷனே பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. Now only last 4 years தான் these histories are coming back to the form in its original form. எதுக்கு பாராட்டுறமோ இல்லையோ, இதுக்கு நீங்க வந்து பிரசன்ட் டே ஆஃப் தி பிஜேபி கவர்மெண்ட்டை பாராட்டலாம். பிகாஸ் இந்த மாதிரி நோன் பர்சனாலிட்டி அவங்களுடைய அன்னோன் ஹிஸ்டரி இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா கடைஞ்சு எடுக்கிறாங்க. ஆக்சுவலா the present day of Tamil Nadu and also the Ministry of Culture is spending huge amount for research scholars இந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது சப்போர்ட் பண்றது. கான்செப்ட் புரியுதா? அதனாலதான் ஒன் ஆஃப் தி திங், அதனாலதான் இந்த செங்கோல் கான்செப்ட் இங்க இருந்தா போகுது. பிகாஸ் the Cholas are the ardent devotees of Lord Shiva. Look, இங்கதான் உங்களுக்கு பாயிண்ட் பிடிக்கிறாங்க. Why the Cholas? You see the word I use called Imperial Chola Dynasty. இதே வார்த்தையை பின்னாடி பிரிட்டிஷ் யூஸ் பண்றான். இம்பீரியல் பிரிட்டிஷ் எம்பையர். இவங்களும் இம்பீரியல் தான், அவங்களும் இம்பீரியல் தான். கரெக்டா? ஏன் இம்பீரியல்னா என்ன? Because they follow imperialism. But the Chola style of imperialism is different with the British style of imperialism. British, whenever they conquer a country, they used to exploit those country politically and also economically. பொருளாதார ரீதியாகவும் அரசியல் சுரண்டிடுவாங்க. ஒரு தேசத்தை சுரண்டிடுவாங்க. பட் சோலாஸ் ஒரு தேசத்தை கைப்பற்றும் பொழுது பொலிட்டிக்கலி ஒரு தேசத்தை அவங்க ஆண்டாலும் கைப்பற்றினாலும் எக்கனாமிக்கலி அந்த தேசத்துல இருக்கக்கூடிய மக்களை என்ன பண்றதுன்னா சுரண்டது கிடையாது. மக்களுடைய கல்ச்சரையும் மக்களுடைய ரிலீஜியஸ் பிலீஃபையும் தலையிட்டதே கிடையாது. தட் இஸ் த ரீசன் when Cholas captured Sri Lanka, the Rajaraja Cholan allowed the Sri Lankan Buddhists to follow their own religion. முடிஞ்சு போச்சு. When Rajendran captured entire Sri Lanka, he allowed the Sri Lankan Buddhists to follow their own religions. When Rajendran captured all these Southeast Asian countries, he never made any attempt to convert the people from Buddhism to Shaivism. That is the reason the Cholas period, people of Southeast Asian countries, they laud for Cholas. சோழர்களை பத்தி பெருமையா பேசுறதுக்கு காரணம் என்ன? They were all imperialist, they were all expansionist, but they have power, but they never misuse power in converting or into indulge in the cultural or religious perspective of the people. இது பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல நடக்கல. பிரிட்டிஷ் டார்கெட் பண்ணது நம்மளுடைய கல்ச்சரா தான் அடிச்சான். இங்க இருக்கக்கூடிய கல்ச்சரை இன்ஃபீரியர்னு சொன்னான். the Indians are all barbaric and fanatic சொன்னா பிரிட்டிஷ். அது மாதிரிலாம் சோழர்கள் பண்ணல. கான்செப்ட் புரியுதா உங்களுக்கு? அப்போ சோலாஸ் பீரியட்ல டுடே why there are so many people in Southeast Asia, especially the Tamils அப்படின்னா அவங்களுடைய ரூட் எங்க இருக்கு? சோலாஸ் பீரியட்ல இருந்து இங்க கைப்பற்றும் பொழுது இவங்களுடைய ஃபேமிலி அங்க போய் செட்டில் ஆச்சு. கான்செப்ட் புரியுதா?